ਉਪਜਿਆ ਤਤ ਗਿਆਨ, ਉਪਜਿਆ ਤਤ ਗਿਆਨ, ਸੋਹਰੈ ਪਈਐ ਇੱਕੋ ਹਰ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ, ਸੋਹਰੈ ਇੱਕੋ ਹਰ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਪਿਛਲਾ CD ਲਿੰਕ ਹੈ ANR 068 ANR 68 और बुकलेट का पन्ना है 58 श्री गुरु ग्रंथ साहब जी का पन्ना है 777 और ये छंत ले आ रहे हैं असी 777 पन्ने के उत्ते। और सारिया स्टेजा थले दियाँ लंघ के अखीरली स्टेज जिथे रब नाल विआह हो जाता है सहज अवस्था च चौथे लाम का अगला ज्ञान का पौड़ा है जिथे सारा श्री गुरु ग्रंथ साहब जी के शब्दों का ज्ञान महलियां ते भगतां नूं आया है। ये अखीरला पौड़ा असी आए हैं। बाकी पिछले CD दे लिंक जोड़ लिओ कित्थों शुरू कीता सी असी, और असी चौथे पौड़े दे जिथे एक मिक रब नाल हो गया रब नाल विआह होएगा। और ज्ञान कित्थों आउंदा है जदों वो जिहड़ी आत्मा दा अभ्यासी दा विआह रब नाल हो जांदा काल पुरख नाल, ओहदा सौहरा ते पेईआ पेका ते सौहरे दोनों हालत इक्को जिहा रहिंदे। इक्को हर बलराम जी एडी उच्ची चिता जिथे ज्ञान दे नन्ने नूं औंकड़ है। जिस ज्ञान नूं औंकड़ आ गया इस करके किहड़ा ज्ञान आ, ये चतराई नहीं है बाणी दी जां होर कुछ। ये ज्ञान असल जिहड़ा उत्तों आउंदा सी गुरुआं भगतां नूं परमेश्वर दा भेजिया होया। तो ज्ञान दे नन्ने नूं औंकड़ आया है अंदरला सच्चा ते शब्द रूपी ज्ञान और तत्त वस्तु है दुनिया दी। ये तत्त की चीज़ है? तत्त है जो गुरु नानक नूं अपनी बॉडी च आया और उन्होंने आप अपने शब्द च लिखिया मैनू तत्त वस्तु मिल गई। वो की तत्त तत्त निरंजन ज्योति सबाई सोहंग भेद न कोई जी। वो अपरंपर पाल ब्रह्म परमेश्वर नानक गुर मिलिया सोई जी। इस करके वो तत्त वस्तु है। तत्त निरंजन गुरु नानक दे विच आई, वो गां 10 जोतां च फिरी। इस करके पहला गुरु नानक च ज्ञान आया सारा। और जिन्ना इन्ने हज़ारां सफ़े देखो तुसी, और वो सारा ज्ञान शब्दां दा भगतां नूं और महलियां नूं आया। पिछे जाके सिखां दी बाणी है, उन्होंने शब्द नहीं कवाया। और ये शब्द किसी युग का शब्द नहीं है, ऐशिया मुनिया का साजक तो लैके जिहड़ा ज्ञान सारा पा वेद आए पुराण आए सारा ज्ञान आया। पर आ ज्ञान शब्दों की वडियाई है। इसे करके गुरु ग्रंथ साहब के जिन्ने शब्द है वो भगतां नूं आए और उत्तों उन्हां दे भेजे होए आए। तां उन्हां नाल कलमबंद कीते सारे ये शब्द आए तो पंजाब की धरती ते आए शब्द आए तो कलयुग च आए शब्द आए तो गुरुआं भगतां नूं आया। और शब्द आए तो गुरमुखी लिपि च आए। जुगां जुगां की संस्कृत की गुलामी कट के सुट सिटी इस ज्ञान ने। कोई शब्द नहीं पाओगे तुसी किसी संस्कृत जां सारा होर एडा ज्ञान गुरुआं भगतां ने सीधा जिहा पिंडां की बोली च था और गुरमुखी लिपि च दिता है ज्ञान। ये सारा आ वडियाई असीं कढ़ी आ रहे हैं। हुण असीं तत्त ते ज्ञान ते आ रहे हैं। और जिस वे चौथा पाड़ा रब न मिल जाता अंदर ही विआह हो जाता, अंदर ही सब कुछ। और तत्त ज्ञान आया। आओ पहला ये शब्द सारा अखीरला छंद है बंद है और वो पढ़ लिए उपजिया तत्त ज्ञान। ये खंड पाठियां नूं चीज़ां नहीं मिलनियां, एडियां अमोलक चीज़ां दे रहे। देखो किड्डा वड्डा ज्ञान की गल कर रहे हो, कदों ज्ञान आउंदा है। उपजिया तत्त ज्ञान। बाकी बाणी का ज्ञान लेना या समझना सोचना या सारी बाह ये ज्ञान चतरा ही है। ये उत्तों आउंदा सी जिहड़े गुरुआं भगतों ना फिर गरीब बन के शब्द पढ़ के
ਫਿਰ ਗਿਆਨ ਕਲਮਬੰਦ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਲਿਖਾਰੀ ਸੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪਣਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਉੱਤੇ ਹੋਏਗਾ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਨੀ ਗਰੀਬੀ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਭਿਆਸੀ ਦੀ ਸੁਰਤ ਨਾ ਚੱਲ ਜੇ, ਉਹ ਨਾਲ ਮਹੱਲੇ ਆਉਣਗੇ ਸਾਰੇ। ਜੇ ਉਪਜਿਆ ਤਤ ਗਿਆਨ ਸਹੁਰੈ ਪਈਐ, ਇੱਕੋ ਹਰ ਭਲੇ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਇੱਕ ਮਿਕ ਹੋ ਗਏ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਅੱਗੇ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਬ੍ਰਹਮੈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਿਆ, ਰੱਬ ਮਿਲ ਗਿਆ ਅੰਦਰ। ਬ੍ਰਹਮੈ ਬ੍ਰਹਮ ਮਿਲਿਆ, ਹੁਣ ਕੋਈ ਅਲੱਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਕੋਈ ਨਾ ਸਾਕੈ ਬਿਨ ਕਰ ਬਲ ਰਾਮ ਜੀਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੈ? ਮੂੰਹ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਐਸਾ ਬਿਸਮ ਬਿਸਮਾਤ ਦੀ ਹਾਲਤ ਚ ਕੁਛ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਦੇਖੋ, ਬਿਸਮ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮ ਸੁਣੀਐ। ਬਿਸਮ ਪੇਖੇ ਦੇਖੇ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਵੇਖਣਾ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਦੇਖਣਾ ਬਾਹਰ ਦਾ। ਅੰਦਰਲੀਆਂ ਹਾਲਤਾਂ ਕੀ ਹੋ ਗਈਆਂ? ਬਿਸਮ ਹੋ ਗਿਆ, ਗੁੰਮਸਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਉਸੇ ਸਵਾਦ ਚ ਬਿਸਮ ਪੇਖ ਹੈ, ਤੇ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਉਹੀ ਬਿਸਮ ਸੁਣ ਰਿਹਾ। ਮਤਲਬ ਆਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਲਗਾਤਾਰ ਕੰਨਾਂ 'ਚ ਰੋ ਫਿਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਿਸਮ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮ ਸੁਣੀਐ। ਔਰ ਬਾਹਰ ਵੀ ਚਾਰੇ ਬੰਨੇ ਜਿੱਥੇ ਦੇਖਦਾ ਬਿਸਮਾਦ ਹੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਬਿਸਮ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮ ਸੁਣੀਐ, ਬਿਸਮਾਦ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਕੌਣ ਲਿਖਾਰੀ ਹੈ? ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ। ਤੱਤੀ ਤਵੇ ਤੇ ਬੈਠਾ, ਜੇ ਠੜ ਦੀਆਂ ਧੁੱਪਾਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ 'ਚ ਹਿਰਨਾਂ ਦੀਆਂ ਪਿੱਠਾਂ ਕਾਲੀਆਂ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਤੱਤੀ ਰੇਤਾ ਪਾ ਰਹੇ ਆ, ਥੱਲਿਓਂ ਲੰਬੂ ਲਾਏ ਆ ਤੱਤੀ ਤਵੀ ਤੇ ਬੈਠ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅੰਦਰ ਹੀ ਆਹ ਹਾਲਤ ਸੀ। ਬ੍ਰਹਮੇ ਨਹੀਂ ਬਿਸਮ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮ ਸੁਣੀਐ। ਇੱਥੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚੇ ਸੀ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ, ਜਿੰਦ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੇਂ ਜਨ ਕੀ ਜਿੰਦ। ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਹਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਵੀ 'ਚ ਰੋੜ ਦਿੱਤੋ, ਇਹਦੀ ਜਿੰਦ ਤੇ ਨਿਕਲਦੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੰਦ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦੀ ਸੀ? ਚੌਥੇ ਪਦ ਮੇਂ ਜਨ ਕੀ ਜਿੰਦ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਸਕੇ। ਖੋਪਰੀ ਲੱਥ ਗਈ ਹੈ। 20-22 ਦਿਨ ਜੀਂਦੇ ਰਹੇ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਮਰ ਸਕੇ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਾਡੇ ਪਿਛਲੇ ਸਿੰਘ ਹੋਏ ਹਰ ਗੁਰੂ ਪਦਵੀਆਂ, ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸਕੇ। ਹਾਰ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹਨੂੰ ਰਾਵੀ 'ਚ ਰੋੜ ਸਿੱਟੋ, ਔਰ ਲੋਥ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ। ਔਰ ਇਹ ਕਹਾਣੀ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਹਾਣੀਆਂ ਬਣਾ ਲਈ ਸੂਰੀ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਜਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਵਾਲਿਆਂ ਨਾ, ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨੂੰ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਮੇਰਾ ਜੀ ਕਰਦਾ ਨਹਾਉਣ ਨੂੰ ਹੁਣ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਰਾਵੀ 'ਚ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ। ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ 5 ਸਿੰਘ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੈਂ ਹੁਣ ਚੁੱਭੀ ਮਾਰਾਂਗਾ, ਵਾਪਸ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲਾਂਗੀ। ਦੇਖੋ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਸਜ਼ਾ। ਔਰ ਪੰਥ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਠੀਕ ਲਿਖ ਰਿਹਾ। ਕਹਿੰਦਾ ਕਿ ਅਰਜਨ ਰਾਵੀ ਨਾ ਬੋੜਿਓ, ਵੀ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਰੋੜ ਦਿੱਤਾ, ਕ੍ਰਾਈਸਟ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਉਹ ਵੀ ਉੱਤੇ ਸੂਲੀ ਤੇ ਚਾੜਿਆ, ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਜਾਨ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ। ਕਬੀਰ ਦੀ ਜਾਨ ਨਹੀਂ ਨਿਕਲੀ। ਹਾਥੀ ਨਾਲ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਰੱਖਿਆ, ਮੋਹਰੇ ਤੰਗੜ 'ਚ ਵਧਾ ਪਿਆ ਸੀ। ਪਿੱਛੇ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਚੁੱਕੇ ਅਸੀਂ। ਕਿਸੇ ਸਾਡੇ ਪੁਰਾਤਨ ਸਿੰਘ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਉਹ ਅੰਦਰਲੇ ਬੰਦੇ ਆਸਨ ਕਿੱਥੇ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਚੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਸ ਗੁਫਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ, ਸਹਿਜ ਗੁਫਾ ਮੈਂ ਆਸਨ ਬਾਂਧਿਆ ਬਾਹਰਲੀ। ਅਸੀਂ ਹੁਣ ਸਮਝਣ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਡੀਆਂ ਤਕਲੀਫਾਂ ਕਿਉਂ ਸਾਰ ਗਏ ਉਹ ਸਾਰੇ। ਐਡੇ ਵੱਡੇ ਜ਼ੁਲਮ ਹੋਏ, ਸਾਰਿਆਂ ਚੋਂ ਫਾੜ ਕਰਦਾ, ਖੋਪਰੀ ਲਾ ਸਿੱਟੋ ਫੜ ਕੇ। ਸਾਰੀ ਜੀਂਦੇ ਫਿਰ ਵੀ ਹੈ ਸਾਰੇ। ਉਹ ਇਸੇ ਨਾਲ ਜਿੰਦੇ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਆਹ ਹਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਬਿਸਮ ਪੇਖੈ ਬਿਸਮ ਸੁਣੀਐ, ਬਿਸਮਾਦ ਨਦਰੀ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਾਲ ਥਾਲ ਮਈਲ, ਜਾਲ ਹੈ ਸਮੁੰਦਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ, ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਥਾਲ ਹੈ ਧਰਤੀ। ਜਲੇ ਥਲੇ ਮਈਲ ਵਿੱਚ ਗਬਲਾ ਐਸਾ।
ਆ ਜਾਂ ਸਾਰੀ ਧਰਤੀ ਦੇ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ, ਜਿਹਨੂੰ ਈਥਰ ਕਹਿੰਦੇ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਸਾਡਾ ਇੰਟਰਨੈਟ ਚੱਲਦਾ, ਐਡਾ ਖੁਰਾ, ਇਹ ਸਾਰੇ ਤਿੰਨ ਧਰਤ ਪਤਾਲ ਆਕਾਸ਼ ਹੈ ਮੇਰੀ ਜ਼ਿੰਦੜੀ, ਇਹ ਸਭ ਹਰ ਹਰ ਨਾਮ ਧਿਆਵੇਂ ਰਾਮ। ਤੇ ਜਲ ਥਲ ਮਈਲ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਉਣਗੇ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਧਰਤੀ ਔਰ ਥਲ ਖੁਸ਼ਕੀ ਸਮੁੰਦਰਾਂ ਸਭ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਖੁੱਲੇ ਥਾਂ ਵੀ ਕੌਣ ਹੈ? ਜਲੇ ਥਲੇ ਮਈਲ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ। ਉਹ ਕਾਲ ਪੁਰਖ ਵਸ ਰਿਹਾ, ਜਲੇ ਥਲੇ ਮਈਲ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ। ਔਰ ਫਿਰ ਹਰ ਘਟ ਜਿੱਥੇ ਆ ਜੇ ਉਹ ਹੈ ਬੌੜੀ। ਇਹ ਕਟੇ ਕਟੇ ਰਹਿ ਗਿਆ ਸਮਾਇਆ। ਘਟ ਸਿਰਫ ਇਨਸਾਨ ਦੀ ਨਹੀਂ, ਰਿੰਗਣ ਵਾਲੇ ਜਾਨਵਰ ਦੀ ਵੀ, ਉਡਣ ਵਾਲੇ ਪਰਿੰਦੇ ਦੀ ਵੀ, ਮੱਛੀਆਂ ਦੀ ਵੀ, ਜਿੱਥੇ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਨ ਹੈ, ਲਾਈਫ ਹੈ, ਉਹ ਉਹਨੂੰ ਘਟ ਕੇ ਹੈ। ਇਨਸਾਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਸਾਰੇ ਹੀ ਘਟਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਫਿਰ ਦਿਸਦਾ ਹੈ ਵਸਦਾ ਰੱਬ। ਫਿਰ ਪੜ੍ਹੀਏ ਇਸਨੂੰ, ਜਲੇ ਥਲੇ ਮਹੀਲੇ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ। ਇਹ ਜਲੇ ਥਲੇ ਮਹੀਲੇ ਪੂਰਨ ਸੁਆਮੀ। ਕਟੇ ਕਟੇ ਰਹਿਆ ਸਮਾਇਆ। ਔਰ ਜਿੱਥੋਂ ਫਿਰ ਆਤਮਾ ਪਰਮਾਤਮਾ ਨਾਲ ਵਿਛੜੀ ਸੀ, ਇਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਾ ਮੁੜ ਕੇ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਜਿਸ ਤੇ ਉਪਜਿਆ ਤਿਸ ਮਾਹਿ ਸਮਾਇਆ। ਤੇ ਕੀਮਤ ਕਹਿਣ ਨਾ ਜਾਏ। ਇਹ ਜਿਸ ਕੇ ਚਲਤ ਨਾ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ। ਐਸਾ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਉਹਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਲਖਣਾ ਅਸੀਂ ਚਲਿੱਤਰ ਨਹੀਂ ਲੱਗ ਸਕਦੇ, ਐਡਾ ਬੇਅੰਤ ਹੈ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ। ਜਿਸ ਕੇ ਚਲਤ ਜਾਹੀ ਲਖਣੇ। ਨਾਨਕ ਤਿਸੈ ਤੇ ਆਏ। ਬਾ ਧਿਆਨ ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਹ ਆਉਂਦਾ, ਨਾਨਕ ਤਿਸ ਤੇ ਆਏ। ਅਖੀਰ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਪਹੁੰਚਿਆ। ਉਪਜਿਓ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਉਪਜਿਓ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੰਦਰੋਂ ਗਿਆ, ਰੱਬ ਦਾ ਭੇਜਿਆ ਹੋਇਆ। ਉਪਜਿਆ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹ ਗਿਆਨ ਆ ਤਦੇ ਗਿਆ। ਗੁਰੂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸ਼੍ਰੋਮਣੀ ਭਗਤ ਕਬੀਰ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਉਹਦੀ ਬਾਣੀ ਫਿਰ ਆਏਗੀ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਗਿਆਨ ਆਇਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ। ਨੇਰੀ ਵਾਂਗੂ ਗਿਆਨ ਆਉਂਦਾ ਫਿਰ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਂਦੀ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇਖ ਕੇ ਬੜੀ ਹੈਰਾਨਗੀ ਦੀ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਭਾਈ ਲਿਖ ਰਹੇ ਨੇ, ਜੋ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਜਾਂ ਸਾਡੀ ਬਾਣੀ 'ਚ ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਭਾਈ ਲਿਖ ਰਹੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਬਨਾਰਸ 'ਚ ਭਾਈ ਨੂੰ ਭਈਆ ਕਹਿੰਦੇ। ਆਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਖੋਜ ਵਾਲੀਆਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ 120 ਸਾਲ ਦੇ ਹੋ ਕੇ ਗੁਜ਼ਰ ਗਏ। ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨਾਲ ਪੋਥੀਆਂ ਬੰਨੀਆਂ, ਸਾਰਾ ਉੱਥੋਂ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਰਮਖੰਡ ਤੋਂ ਆਣ ਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਉਸ ਵੇਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦਿੱਤੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿ कबीर पंथियों को मैं सारी दुनिया में फिर उनको कहते सरदार जी आपके जो शब्द पढ़ रहे हैं ये तो हमारे ज्ञान में आई नहीं है, कबीर साहब के और है। मैं कहा ये नहीं हो सकते, ये उन्होंने उस कर्म खंड से आकर लिखवाते जब सारिया पोथियाँ गुरु अर्जन देव जी बना रहे थे, उन्होंने शब्द है सारे। असी निशानियां दे ही आ रहे हैं भी कबीर साहब पट्टी लिखे
ਊੜਾ ਐੜਾ ਈੜੀ ਦਾ ਸੱਸਾ ਆਹਾ ਸਾਹਾ ਜਿੰਨੇ ਅਰਦੇ ਉਰਦਨ ਸੱਸਾ ਅਰਦੇ ਉਰਦਨ ਮੇ ਧੱਦਾ ਅਰਦੇ ਉਰਦਨ ਮੇਰਾ। ਜਦੋਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਕਲਾਮ ਖੋਲੀ ਦੁਨੀਆ ਕੰਬ ਉੱਠੀ ਹੈ ਵੀ ਵਾਕਿਆ ਜੋ ਇਹ ਸਾਰਾ ਗਿਆਨ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਉਸ ਭਗਤ ਸਾਰੇ ਜੀਂਦੇ ਨਾਮਦੇਵ ਜਿੰਨੇ ਉੱਥੇ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾਮ ਮਰੇ ਨਾ ਠਾਗੇ ਜਾਏ। ਉਸ ਖੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਣ ਕੇ ਆਪ ਤੰਬੂ 'ਚ ਗੁਪਤ ਰੂਪ ਹੋ ਕੇ ਆ ਸਾਰੇ ਸ਼ਬਦ ਤੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਤੋਂ ਫੜੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਇਹ ਲਫ਼ਜ਼ ਭਾਈ ਭਈਆ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ, ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਰੇ ਰਾਮ ਕਹੋ ਚਿਤਲਾਏ ਸਾਰੇ ਭਾਈ, ਉੱਥੇ ਭਈਆ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਪੁਰਾਣਾ ਵੀ ਮਿਲਦਾ, ਭਈਆ ਬੋਲੋ ਭਈਆ ਰਾਮ ਕੀ ਦੁਹਾਈ। ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਖੋਜਾਂ ਮਿਲ ਰਹੀਆਂ, ਲੇਕਿਨ ਆ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਗੁਰੂ ਹੈ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਹਾਦਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ ਉਹ ਮੰਨੀ ਸੀ ਮਰੇ, ਉਹ ਚੌਥੇ ਪੱਜ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਥ 'ਚ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਆ ਗਿਆਨ ਆਇਆ ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਮੀ। ਇਹ ਸਭੇ ਉਡਾਨੀ ਪਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹੇ ਨਾ ਬਾਂਧਾ ਬਾਂਧੀ। ਸਭ ਪਰਮ ਦੀ ਜੋ ਛੰਡ ਬੰਨੀ ਸੀ ਸਭ ਆਇਆ ਗਿਆਨ ਦਾ ਬੁੱਲਾ ਸਭ ਉਡਾ ਕੇ ਲੈ ਗਿਆ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਮੀ। ਇਹ ਸਭ ਉਡਾਨੀ ਪਰਮ ਕੀ ਟਾਟੀ, ਰਹੇ ਨਾ ਮਾਇਆ ਬਾਂਧੀ। ਹੋਰ ਕੀ ਹੋਇਆ? ਦੋ ਚਿੱਤੇ ਕੀ ਦੋ ਖੂਨ ਨਿਰਾਨੀ, ਇਹ ਮੋਹ ਬਲੇਟਾ ਟੂਟਾ। ਇਹ ਤ੍ਰਿਸ਼ਨਾ ਛਾਨ ਪਰੀ ਤਾਰੇ ਉਪਰੇ, ਇਹ ਦੁਰਮਤੇ ਪਾਂਡਾ ਫੂਟਾ। ਆਂਦੀ ਪਾਛੇ ਜੋ ਜਲ ਬਰਖੈ, ਤੇ ਤਹਿ ਤੇਰਾ ਜਨ ਪੀਨਾ। ਇਹ ਕਹੋ ਕਬੀ ਮਨ ਪਿਆ ਪਰਗਾਸਾ, ਉਹਦੇ ਭਾਨ ਜਬ ਚੀਨਾ। ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਭਾਈ, ਦੇਖੋ ਗਿਆਨ ਕੀ ਆਈ ਆਮੀ। ਲੋ ਇੱਥੇ ਆ ਗਿਆਨ ਆ ਗਿਆ। ਉਪਜਿਆ ਤਤ ਗਿਆਨ, ਉਪਜਿਆ ਤਤ ਗਿਆਨ। ਹੋਰ ਲਿਖਦੇ ਦੇਖੋ ਹੋਰ ਗਿਆਨ ਕਿੱਥੇ? ਗੁਰੂ ਭਗਤਾਂ ਮਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆਨ ਆਇਆ? ਕਾਇਆ ਸੇਜ, ਕਾਇਆ ਸੇਜ, ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਸੁਖਾਲੀ। ਦੇਖੋ ਮਹੱਲਿਆਂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਆਇਆ, ਕਾਇਆ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਸ਼ੇਜ ਵਿਸ ਗਈ, ਔਰ ਉਹਦੇ ਤੇ ਹੁਣ ਗਿਆਨ ਨਾਲ ਸੈਕਸ ਕਰੇਗਾ ਭਗਤ। ਦੇਖੋ ਕਿੰਨੀ ਵੱਡੀ ਉੱਚੀ ਸਟੇਜ। ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਸੁਖਾ, ਜਿਹੜਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ ਸ਼ਬਦ ਸੀ ਜਪਿਆ, ਮੇਰੀਆਂ ਅੰਦਰ ਸੇਜਾਂ ਵਿਸ ਗਈਆਂ ਕਾਇਆ ਦੇ। ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਸੁਖਾਲੀ, ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਭੋਗੋ। ਉਹੀ ਲਫ਼ਜ਼, ਇਹ ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਭੋਗੋ। ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਸੁਖਾਲੀ, ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਭੋਗੋ। ਆਨ ਦੇਨ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਿਤ ਰਲੀਆਂ। ਜਦੋਂ ਹੋਲੀ ਖੇਲੀਏ ਰਲੀਆਂ ਪੈ ਗਈਆਂ ਅੰਦਰ ਖੁਸ਼ੀਆਂ।
ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਸੁਖਾਲੀ, हे ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਭੋਗੋ, ਆਨੰਦੇ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਿਤ ਰਲੀਆਂ। ਪਰ ਕੌਣ ਮਾਨਣਗੇ? ਆਪ ਪਿੱਛਾ ਪਾਗੇਗਾ, ਹਰ ਇੱਕ ਕੋ ਮਾਨੇਗਾ। ਨਾਨਕ ਤੋਰੇ ਸੰਜੋਗੋ, ਨਾਨਕ ਤੋਰੇ ਸੰਜੋਗ। ਫਿਰ ਪੜੀਏ ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਸੁਖਾਲੀ, हे ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਭੋਗੋ, ਆਨੰਦੇ ਸੁਖ। ਐਨਾ ਅੰਦਰ ਚੀਜ਼ ਕੀ ਉਹ ਤਤੀ ਤਵੀ ਨੂੰ ਕੀ ਪਰਵਾਹ ਕਰਦਾ? ਉੱਥੇ ਜੋ ਤਕਲੀਫਾਂ ਆਈਆਂ ਮਾਰ ਸਾਰੀਆਂ ਗੁਰੂਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰੀਆਂ, ਉਹ ਅੰਦਰ ਆ ਅਵਸਥਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਸੁਖਾਲੀ, हे ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਭੋਗੋ। ਇੰਨੀ ਸੁਖਾਲੀ ਹੋ ਗਈ ਜਿਉ ਜਿਉ ਜਪੇ ਤਿਵੇਂ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਸਤੇ ਗੁਰ ਸੇਵ ਸਮਾਵੈ ਗੋ। ਜਪੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਗੋ, ਜਪੇ ਮਨ ਰਾਮ ਨਾਮ ਸੁਖ ਪਾਵੈ ਗੋ। ਕਾਇਆ ਸੇਜ ਗੁਰ ਸਬਦੇ ਸੁਖਾਲੀ, ਗਿਆਨ ਤਤ ਕਰ ਭੋਗੋ, ਆਨੰਦੇ ਸੁਖ ਮਾਣੇ ਨਿਤ ਰਲੀਆਂ। ਨਾਨਕ ਤੋਰੇ ਸੰਜੋਗੋ। ਸੋ ਆਹ ਗਿਆਨ ਦੀ ਆਓ ਅਗਲੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਅਸੀਂ। ਔਰ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਤੰਦ ਖੱਤੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਜੋ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਨਖੇਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਜਿਹੜੀ ਆ ਪਾਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਪਾਠ ਕਰਦਿਆਂ ਨੂੰ, ਗੁਰ ਈਸ਼ਵਰ ਗੁਰ ਗੋਰਖ ਬਰਮਾ ਗੁਰ ਪਾਰਵਤੀ ਮਾਈ, ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਰਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਈਸ਼ਵਰ ਗੋਰਖ ਔਰ ਬ੍ਰਹਮਾ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮੰਨਣ ਵਾਲੇ। ਇਹ ਹਿੰਦੂਆਂ ਲਈ ਇਹ ਸਾਰੇ ਦੇਵਤੇ ਸਾਡੇ ਲਈ ਗੁਰ ਹੈ, ਇਸ ਗਿਆਨ ਲਈ। ਆਓ ਅਗਲਾ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੰਨਾ ਹੈ 52 ਪੇਜ 52, ਸ੍ਰੀ ਰਾਗ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਬੁਕਲੇਟ ਦਾ ਪੰਨਾ ਹੈ 59 ਔਰ ਅਸੀਂ ਤੰਦ ਖਿੱਚੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਗੁਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿ ਗੁਰ ਜਿੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਆ ਜੇ। ਅਸੀਂ ਇਕੱਲੇ ਗੁਰ ਦੇ ਸਿੱਖ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਗੁਰ ਸਤੇ ਗੁਰ ਕਾ ਜੋ ਸਿੱਖਾ ਖਾਏ, ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਸ ਗੁਰ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕੱਢੀ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿੱਥੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੋ ਗਏ। ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਹ ਅਗਲਾ ਸ਼ਬਦ ਲਈਏ ਜਿੱਥੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਲਾਈਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। आए से परवान है जिन गुर मिलिया सुभाए। उस इंसान दा यह जग चाहना सफल है। आए से परवान है जिन गुर मिलिया सुभाए। सच्चे से तीरतिया ਅਸੀਂ ਵਣਜਾਰਾ ਟਿਊਨ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੱਚੇ ਸੇ ਤੀਰਤਿਆ ਸੱਚੇ ਸੇ ਤੀਰਤਿਆ ਦਰਗਹਿ ਬੈਸਣ ਜਾਏ। ਆਹ ਟਿਊਨ ਦਾ ਹੈਡਿੰਗ ਲਿਖਿਆ ਔਰ ਐਸੀ ਫਿੱਟ ਬੈਠਦੀ ਹੈ ਇੱਥੇ। ਦੇਖੋ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਰਗਾਹ 'ਚ ਵੀ ਬੈਸਣ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗੋਡ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਸਾਡਾ ਹੈ ਦਰਬਾਰ। ਦਰਗਾਹ ਹੈ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਦਾਰਗਾਹ।
ਦਰਬਾਰ ਮਤਲਬ ਦਰਗਾਹ ਅਗਲੀ ਬਾਈਬਲ ਚ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਗੋਡ ਕਿਹਾ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦਰਬਾਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਆ ਸਾਡਾ ਗੋੜ ਅਭਿਆਸੀ ਦਾ ਆਉਣ ਲੱਗਾ, ਕਿੱਥੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਪਹੁੰਚਣਾ। ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ। ਗੁਰ ਦੇ ਰਾਰੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆ ਜਾਂਦਾ ਗੁਰ। ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ। ਸੱਚੇ ਸੇ ਤੀਰਤਿਆ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਸੇ ਤੀਰਤਿਆ, ਦਰਗਹਿ ਕਰਤੇ ਹੱਥੇ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਆ ਬੰਦਾ ਦੇਖ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ ਕਰਤਾ, ਕਰਤੇ ਹੱਥੇ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਹ ਕਰਤੇ ਦੇ ਹੱਥ ਹੈ, ਇੱਕ ਹੋਰ ਫੈਕਟਰ ਆ ਰਿਹਾ ਪਿਆ, ਕਰਤੇ ਹੱਥੇ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਹ ਪੂਰਬੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ। ਆ ਬੜਾ ਫੈਕਟਰ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ, ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ ਲਾਈ ਨਾ ਦਿਵਾਲੀਆ ਨਿਕਲਿਆ ਹੋਏ ਪਿਛਲੇ ਜਨਮ ਦਾ। ਪੂਰਵਤ ਅੱਛੇ ਕਰਮ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਰਦੇ ਹੱਥੇ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਕਿੰਨੀ ਡਿਸਿਪਲਿਨ ਦੱਸੀ ਹੈ, ਕਰਦੇ ਹੱਥੇ ਵਡਿਆਈਆਂ, ਕਰਦੇ ਹੱਥੇ ਵਡਿਆਈਆਂ। ਇਹ ਪੂਰਬੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ, ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ, ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ। ਆਓ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਸ਼ੁਰੂ ਤੋਂ ਲਈਏ। ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲੇ ਪਾਈਆਂ। ਇਹ ਸੰਤ ਜਨ ਉਹ ਕਰਮਖੰਡ ਦੇ ਵਾਸੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੇ ਕਰਮ ਨੂੰ ਕਰਮੀਆਂ ਕਾਂਡੀਆਂ ਦਾ ਨਹੀਂ, ਕਰਮ ਉਰਦੂ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਹੈ। ਮਿਹਰ ਕਰਮੇ ਨੇ ਮਿਹਰ ਦੇ ਖੰਡ 'ਚ, ਜਿਸ ਵੇਲੇ ਚੌਥੇ ਖੰਡ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਉਹ ਭਗਤ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਸੰਤ ਜਨ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਉੱਥੇ ਦਾ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉੱਚ ਦੀ ਪੌੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ ਵੀ ਤੂੰ ਨਾ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਨੂੰ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਾ ਕੇ, ਜਿਹੜੇ ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਦੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਹਰ ਮੇਲ ਹਰ ਪਾਇਆ ਵਡਭਾਗੀਆ ਬਲਰਾਮ ਜੀਓ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਹਿਰਦੇ ਹਰ 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 ਧੁਨ ਉਪਜੀ, ਹਰ ਜਪੀਏ ਮਸਤਕ ਭਾਗ ਜਿਓ। ਫਿਰ ਚੌਥੀ ਲਾਮ 'ਚ ਜਾ ਕੇ ਵਿਆਹ ਰੱਬ ਨਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਔਰ ਚੌਥੀ ਲਾਮ 'ਚ ਸਹਿਜ ਦੀ ਅਵਸਥਾ। ਆ ਤੀਜੀ ਲਾਮ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਬਾਹਰਲੇ ਠੱਗ ਸੰਤ ਨਹੀਂ, ਸਦਾ ਲਈ ਘੁੱਟ ਕੇ ਪੱਲੇ ਬਣ ਲਓ। ਬਾਣੀ 'ਚ ਲਿਖੇ ਆ, ਜਿਹਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਵੀ ਹਰ ਕੇ ਸੰਤ ਨਾ ਆਖੀਏ, ਬਾਹ ਨਾ ਰਸ ਕੇ ਠੱਗ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਨ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਦਾ ਜੀਂਦੇ ਆ ਔਰ ਕਰਮਖੰਡ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ ਔਰ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਆਉਂਦੇ ਆ ਜਾਂਦੇ। ਕੱਲੇ ਆਏ ਨਾਨਕਾ ਸੱਦੇ ਉੱਠ ਜਾਣ, ਇਹ ਬਖਸ਼ੀਆਂ ਰੂਹਾਂ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲੇ ਭਾਈਆਂ, ਕੱਟੜਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਉਹ ਮੌਤ ਉਸ ਜਮਕਾਲ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭੇਜਦਾ, ਫਿਰ ਬੁਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਾਲ ਦੇ ਵਸ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲੇ ਭਾਈਆਂ, ਇਹ ਸੰਤ ਜਨਾਂ ਮਿਲੇ ਭਾਈਆਂ। ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਜਮਜਾਲ ਕੱਟਿਆ ਹੁੰਦਾ, ਕੱਟਿਆ ਜਮਕਾਲ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ ਚ ਅੰਦਰ ਉੱਠਾ ਹੁੰਦਾ ਰੱਬ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨੇ ਉਠਾ, ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨੇ ਉਠਾ।
ਸੰਸਿਕਰ ਦੀ ਗੁਲਾਮੀ ਵਾਲੀ ਐਡੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਸੰਸਿਕ ਆ ਦੇਖੋ ਗੁਰੂਆਂ ਭਗਤਾਂ ਨੇ ਸਿੱਧਾ ਜਿਹਾ ਗਿਆਨ ਆਮ ਆਦਮੀ ਦੇ ਸਮਝਣ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨੇ ਉਠਾ ਪਰ ਰੱਬ ਦਿਆਲ ਹੋਇਆ ਤੇ ਹੋਆ ਖਸਮ ਦਿਆਲ। ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਣਾ ਪੈਣਾ ਜਿਹੜਾ ਜੋੜਨ ਹਾਰਾ ਲਿੰਕ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਹੈ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਹੈ ਹੀ ਹੈ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਹਦੀ ਦੇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਸਾਡੇ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਉਹੀ ਪੂਰਾ ਇਨਸਾਨ ਨਹੀਂ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਜਿਹਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬੈਠੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਉਹਦੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜੰਜਾਲ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਬਿਨ ਸਿਆ ਸਭ ਜੰਜਾਲ। ਜਾਲ ਮਾਇਆ ਦੇ ਜਾਲ ਪਏ ਆਇਆ ਰਹਾ ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਹਾਂ ਤੁਧ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਦੇਖ ਰਹਾ ਆਇਆ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਹਾਂ ਤੁਧ ਵਿਟੋਂ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਤੁਸ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ। ਇੱਥੇ ਰਹਾਵ ਆਇਆ ਔਰ ਪਹੀਏ ਦੇ ਐਕਸਲ ਪਾਇਆ ਇੱਥੇ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਪਹੀਏ ਦਾ ਐਕਸਲ ਉਹ ਮਿਹਰਬਾਨ ਹੋਇਆ ਮੇਰਾ ਸਤਿਗੁਰਾ ਹਾਂ ਤੁਧ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਣੇ। ਤੁਸੇ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਤੁਰ ਉੱਠ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਕੇ ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਦਿੱਤਾ ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ। ਆ ਜਿਹੜਾ ਬਾਹਰਲੇ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਦੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਇੰਨੀ ਡਿਟੇਲ 'ਚ। ਹੁਣ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਲੇਟੈਸਟ ਟੀਕੇ ਕੱਢ ਰਹੇ ਆ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਲਿਖ ਦਿੰਦਾ ਵੀ ਜੇ ਮਹੱਲਾ ਤੀਜਾ ਆ ਗਿਆ ਗੁਰੂ ਅਮਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ 'ਚ ਬੜੀ ਗੁਰੂ ਭਗਤੀ ਸੀ। ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ 12 ਸਾਲ ਗਾਗਰ ਸਿਰ 'ਤੇ ਰੱਖ ਕੇ ਟੋਈ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਨਲਾਉਂਦੇ ਸੀ ਔਰ ਫਿਰ ਬਰੈਕਟ 'ਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਆ ਜਿੱਥੇ ਸਤਿਗੁਰ ਆਵੇ ਮਹੱਲੇ ਤੀਜਾ ਦਾ ਉਹਦੇ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ ਅੱਗੇ ਬਰੈਕਟ 'ਚ ਲੇਟੈਸਟ ਟੀਕੇ ਬਰੈਕਟ 'ਚ ਪਾ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਦਾ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਡਿਟੇਲ 'ਚ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਵੀ ਕੋਈ ਗਾਗਰ ਗੁੱਗਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਢੋਈ। ਉਹਨਾਂ ਗੁਰੂ ਅੰਗਦ ਸਾਹਿਬ ਕੋਲੋਂ ਗਿਆਨ ਆ ਲਿਆ ਸੀ ਔਰ ਕੀ ਗਿਆਨ ਲਿਆ ਸੀ ਸੰਤ ਜਨਾ ਮਿਲੇ ਪਾਇਆ ਇਕੱਠਿਆ ਜਮਕਾਲ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਮਨੇ ਉਠਾ ਇਹ ਹੋਆ ਖਸਮ ਦਿਆਲ। ਇਹ ਪੂਰਾ ਸਤਿਗੁਰ ਭੇਟਿਆ ਬਿਨ ਸਿਆ ਸਭ ਜੰਜਾਲ। ਸਮਾਈਆਂ ਤੋਂ ਕਰ ਹਾਉ ਚ ਮੇਰੀ ਸਤਿਗੁਰਾ ਹਾਂ ਤੁਧ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਣੈ। ਇਹ ਅੰਦਰ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦੇ ਆ ਸਤਿਗੁਰ ਦੇ। ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰਣੈ ਔਰ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਭੇਦ ਖੋਲਤਾ ਬਾਹਰਲਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਹਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇਣਗੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਇਨਸਾਨ। ਸਾਡਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਅੰਦਰ ਆਣ ਕੇ ਨਾਮ ਦੇਗਾ। ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ ਬਾਹਰ ਸਾਨੂੰ ਵੀ 5 ਪੈਰਿਆਂ ਕੋਲੋਂ ਸ਼ਬਦ ਮਿਲਦਾ ਜਪਣ ਨੂੰ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਨਾਮ ਅੰਦਰ ਮਿਲਦਾ। ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਸਤਿਗੁਰੂ ਹੈ।
ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਹਾਂ ਤੁਧ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੈ ਤੁਸੇ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਰਹਾਓ। ਔਰ ਬਾਹਰਲਾ ਇਨਸਾਨ ਸਤਿਗੁਰੂ ਕੋ ਹੁਕ ਕਰਕੇ ਨਾ ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬੁਲਾਰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਜਾਓ, ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਇਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦਾ ਦਾਤਾ ਅੰਦਰ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਸਤਿਗੁਰਾ ਹਾਂ ਤੁਧ ਵਿਟੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਤੇਰੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕੋ ਬਲਿਹਾਰੈ ਤੁਸੇ ਦਿੱਤਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨਾਮ ਚੱਲਿਆ ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਕਾਂ ਇਹ ਜਿਨ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰੇ ਜਿਨ ਤੂੰ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਪਾਉ ਕਰ ਪਾਉ ਕਰ ਜਿਨ ਤੂੰ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ ਜਿਹੜੇ ਪਿਆਰ ਨਾਲ ਸੇਵਿਆ ਸੇਈ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ ਇਹ ਤੇਨਾ ਪੀਛੇ ਛੁੱਟੀਐ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਅੰਦਰ ਸੇ ਆਪ ਅਪਾਰਿਆ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜਿਨ ਤੁਮ ਸੇਵਿਆ ਪਾਉ ਕਰ ਸੇ ਪੁਰਖ ਸੁਜਾਨ सेवा की है नाम हमारे गुर की से नाम हमारे गुर की से जिन तू सेविया पाओ कर ऐसे पुरख सुजान तेना पीछे छुट्टी है जिन अंदर नाम निधान गुर जी वड दाता को नहीं बड़ी वड्डी चीज कहन लगे हैं। एक है नाम ਦਾ ਦਾਨ, ਇੱਕ ਹੈ ਆਤਮਾ ਦਾ ਦਾਨ। ਅੰਦਰ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਰੈਕੋਗਨਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਭਗਤ ਵੀ ਹੈ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਆਤਮਾ ਵੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਦੇਨਾ ਦੇਨਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ ਇਹ ਦੇਨਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁੱਟੀ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਚੱਲ ਗਿਆ ਹੈ ਜਿਨ ਅੰਦਰ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਗੁੜ ਜੇ ਵਡ ਦਾਤਾ ਕੋ ਨਹੀਂ ਜਿਹਨੇ ਦਿੱਤਾ ਆਤਮ ਦਾਨ ਇੱਥੇ ਆਣ ਕੇ ਉਹੀ ਪ੍ਰਵਾਨ ਨੇ ਆਏ ਸੇ ਪਰਵਾਨ ਹੈ ਜਿਨ ਗੁਰ ਮਿਲਿਆ ਸੁਭਾਏ ਸੱਚੇ ਸੇਤੀ ਰਤਿਆ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਦਰਗਾਹ ਚ ਦਰ ਗਏ ਬੈਸਣ ਜਾਏ ਇਹ ਕਰਤੇ ਹੱਥੇ ਵਡਿਆਈਆਂ ਪੂਰੇ ਲਿਖਿਆ ਪਾਏ ਅਖੀਰਲੀਆਂ ਤੋੜੇ ਦੀਆਂ ਤੁਕਾਂ ਆਈਆਂ ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਸੱਚ ਕਰਨਹਾਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਟੇਕ
ਇਹ ਸੱਚ ਹੈ ਇਹ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਸੱਚ ਕਰਨਹਾਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਟੇਕ ਬਾਕੀ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਝੂਠ ਹੀ ਝੂਠ ਹੈ ਝੂਠ ਦੇ ਮੁਕਾਬਲੇ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਸੱਚ ਸੱਚ ਕਰਤਾ ਸੱਚ ਕਰਨਹਾਰ ਇਹ ਸੱਚ ਸਾਹਿਬ ਸੱਚ ਟੇਕ ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੀਐ ਉਹ ਕੀ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਸੱਚੋ ਸੱਚ ਵਖਾਣੀਐ ਇਹ ਸੱਚਾ ਬੁੱਧੇ ਵਿਵੇਕ ਦੇਖੋ ਸਾਰੀ ਮੈਨਕਾਈਂਡ ਚੋਂ ਸਭ ਤੇ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਇਹ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰੇ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਦੇਖੋ ਕੈਸੀ ਟੋਕ ਲਾਈ ਖੀਰ ਤੇ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਏਕ ਇੱਕ ਨੂੰ ਜਪਣਾ ਸੀ ਇੱਕ ਦੇ ਐ ਦਸਾਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਜਪਣਾ ਫਿਰ ਦੇਖੋ ਸਰਬ ਨਿਰੰਤਰੇ ਰੱਬ ਰਿਹਾ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਏਕ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਏਕ ਇਹ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਏਕ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਏਕ ਜਪੇ ਨਾਨਕ ਜੀਵੈ ਏਕ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ ਚੌਕਾ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ 28ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਦੋ ਡੰਡੀਆਂ 98ਵਾਂ ਸ਼ਬਦ ਕਿੰਨੀ ਮੁਸ਼ਕਲ ਐਡੀਟਿੰਗ ਹੈ ਆਪ ਗੁਰੂਆਂ ਨੇ ਕੀਤੀ ਆਓ ਅਗਲੇ ਦਰਸ਼ਨ ਕਰੀਏ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਔਰ ਅਸੀਂ ਖੋਲ ਰਹੇ ਹਾਂ ਉਸ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਆ ਐਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਅਸੀਂ ਸ਼ਬਦ ਲੈ ਰਹੇ ਹਾਂ ਜਿਹਦੇ ਐਡੇ ਉਲਟੇ ਮਤਲਬ ਕੱਢੇ ਜਾ ਰਹੇ ਹੈ ਸ੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦਾ ਪੰਨਾ ਹੈ 611 ਪੇਜ 611 ਸੋਰਠੇ ਮਹੱਲਾ ਪੰਜਵਾਂ ਘਰ ਪਹਿਲਾ ਤੇ ਤੁਕੀ ਔਰ ਬੁਕਲੇਟ ਦਾ ਪੰਨਾ ਹੈ 60 611 ਪੇਜ 611 ਔਰ ਇਹ ਐਡਾ ਮਸ਼ਹੂਰ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਔਰ ਇਹਦੇ ਇੰਨੇ ਗਲਤ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਅੰਧਾ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਨਾ ਸਮਝ ਕੇ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਆਓ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹ ਪਹਿਲੀ ਤੁਕ ਫੜ ਲਈਏ ਜਾਂ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜੀ ਅਖੀਰਲੀ ਤੁਕ ਹੈ ਉਹ ਅਸੀਂ ਲੈਣੀ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਹੈ ਉੱਥੇ ਰਾਣੇ ਕੋਲ ਉੱਡੇ ਕਈ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਕੀ ਵੀ ਵਡਿਆਈ ਇਸ ਕਰਕੇ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਰਾਖਿਆ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੋਂ ਗਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਰਾਖਿਆ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ ਏ ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ ਇਹ ਸਾਰੇ ਅਰਥੀ ਗੁਰਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹਨ ਗਾਉਣ ਸੁਣਨ ਚ ਲਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆ ਦੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਸ਼ਬਦ ਖੁੱਲੇਗਾ ਹੁਣ ਪਹਿਲਾਂ ਰਹਾਉ ਦੀ ਤੁਕ ਅਸੀਂ ਗਾਈ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਉਹ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ ਜਪਣ ਵਾਲਾ
ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ ਗੁਰ ਪੂਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਭਾਈ ਲਫ਼ਜ਼ ਆ ਗਿਆ ਇੱਥੇ, ਭਾਈ ਹੈ ਇਹ ਭਾਈਓ, ਓਏ ਮੇਰੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਭਾਈ ਨਹੀਂ ਪੜਨਾ ਵੀ ਭਾਈ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਗਾਵੋ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅੰਕੜ ਹੈ, ਸੁਣੋ ਪੜੋ, ਇਹ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਗਾਉਣਾ, ਸੁਣਨਾ, ਪੜਨਾ, ਸਾਰਾ ਕੁਛ ਇਹ ਹੈ। ਔਰ ਨੇਤੀ ਮੈਨੂੰ ਭਾ ਗਈ ਇਹ ਚੀਜ਼, ਤੇ ਗੁਰ ਪੂਰੇ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਹੈ ਸ਼ਬਦ, ਦੇਖੋ ਬੰਤਰ ਸ਼ਬਦ ਦੇ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ? ਉਹ ਹੈ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ, ਅੱਗੇ ਸ਼ਬਦ ਲਿਖ ਗਏ ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ੋਭ ਭਾਖਿਆ ਹੈ। ਸੁਭਾਖਿਆ ਮਤਲਬ ਜੇ ਰੱਬ ਨਾ ਕੋਈ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲੀ ਹੈ ਸ਼ੁਭ, ਤੇ ਇਹੋ ਹੀ ਸਮਾਵਲੀ ਬੋਲੀ ਜਿਹੜਾ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀ ਜਪਦੇ ਆ ਜਾਂ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ ਅਬ ਸੁਭਾਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਇੱਕ ਆਖੈ ਸ਼ਬਦ ਭਾਖੈ। ਆ ਵਾ ਭਾਖਿਆ ਨਾਮ ਦਾ ਜਪਣਾ। ਪ੍ਰਭ ਇਹੋ ਪ੍ਰਭੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਜੇ ਅਸੀਂ ਕਹਿ ਦਈਏ ਵੀ ਜੀ ਇਹ ਬਾਣੀ ਤੇ ਉਹਦੀ ਹਾਲੀ ਕਿਸੇ ਯੁੱਗ 'ਚ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਪਿਛਲੇ ਯੁੱਗਾਂ 'ਚ ਕਿਸੇ 'ਚ ਬਾਣੀ ਤੇ ਆਈ, ਕਲ ਯੁੱਗ 'ਚ ਆਈ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਤਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਭਾਖਿਆ ਉਹ ਕਰਕੇ ਕਿ ਉਹ ਤਰਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ 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 ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀਆ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਰੂਪ ਪ੍ਰਹਲਾਦ ਵੇਲੇ ਸਾਰੇ ਸੰਜੋਗ ਤੇ ਨਾਮ ਜਪਦੇ ਸੀ। ਇਹ ਸੁਭ ਭਾਖਿਆ। ਐਸੇ ਐਸੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਦੋਹਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਇੰਨੀ ਤਕਲੀਫ, ਇੱਕ ਦਾ ਬਾਪ ਵੱਢਣ ਨੂੰ ਫਿਰੇ ਉਹਨੂੰ ਮਾਰਨ ਨੂੰ, ਦੂਸਰਾ ਮਤਰੇਈ ਦਾ ਚੰਡਿਆ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦ, ਦੋ ਬੱਚੇ ਉਹ ਸਮਝ ਰੱਖ ਗਏ। ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਫਟਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ, ਆਪ ਕਹਿੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਇੰਨੇ ਸੁੱਖ ਤੂੰ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦਾ। ਐਸੇ 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 ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀਆ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਸਾਨੂੰ ਕਿੰਨੇ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਨਾਮ ਜਪਦੇ। ਐਸੇ 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 ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀਆ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦੇ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਪ੍ਰੂਫ ਮਿਲਦੇ ਆ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਬਾਣੀਆਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਬਣੀਆਂ, ਬਾਣੀਆਂ ਧਿਆਨ ਕੇ ਹੋਣ ਆਈਆਂ। ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਣਿਆ ਜਾਂ ਪਾਠ ਸਾਰੇ ਉਸ ਆ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਤਰਦੇ ਸੀ। ਐਸੇ 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 ਰਾਮ ਜਪੋ ਜੀਆ ਐਸੇ ਐਸੇ। ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ, ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ ਧਰੂ ਪ੍ਰਹਲਾਦੇ ਜਪਿਓ ਹਰ ਜੈਸੇ। ਇਹੋ ਹੀ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਖਿਆ ਹਰ ਸਬਦ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੇ ਕੇ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਮੈਨੂੰ ਨੇਤੀ ਭਾ ਗਈ ਹੈ ਔਰ ਮੇਰੇ ਪੂਰੇ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਰੱਖ ਲਿਆ। ਗਾਵੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ, ਸੁਣੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ, ਪੜੋ ਦੇ ਥੱਲੇ ਔਂਕੜ। ਇਹ ਹੈ ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਗੁਰਮੰਤਰ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਅਨਹਦ ਬਾਣੀ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ
ਆਓ ਅਸੀਂ ਆਪਣਾ ਢਿੱਡ ਪਹਿਲਾਂ ਨੰਗਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। 50 ਸਾਲ ਗਾਇਆ, ਅਸੀਂ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਸਭ ਇਹੋ ਸਮਝਦੇ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸ਼ਬਦਾਂ ਨਾਲ ਖੋਲਿਆ ਔਰ ਅਨੰਦ ਸ਼ਬਦ ਬਾਣੀ ਪਰ ਕੀ ਅਸੀਂ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਕਿਹੜੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਖਿਆ। ਰੱਬ ਜੇ ਸ਼ੁਭ ਭਾਖਿਆ ਬੋਲਿਆ ਤੇ ਇੱਕੋ ਬੋਲਿਆ ਮੂੰਹੋਂ, ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਦੁਨੀਆ ਬਣਦੀ ਤੁਰੀ ਗਈ। ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਸੁਭਾਖਿਆ ਕੀਤਾ, ਸ਼ੁਭ ਭਾਖਿਆ। ਇੱਥੇ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ, ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਬਾਣੀ ਸ਼ੁਭ ਭਾਖਿਆ ਕੀ ਹੈ? ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਐਸਾ ਸ਼ਬਦ ਬਣਿਆ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ, ਗੁਰਪੁਰੈ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਸਾਰੀ ਉਮਰ ਖੰਡ ਪਾਠ ਕਰਦੇ ਰਹੋ, ਬਾਣੀਆਂ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੋ, ਉਹਨੇ ਨਹੀਂ ਲਿਖਣਾ। ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੈ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਹੈ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਖਿਆ, ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਪਾਈ। ਨੇਤੀ ਭਾ ਜਾਏ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਗੁਰਪੁਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਰਹਾਉ ਆਇਆ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਕਰ ਹੁਕਮ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ। ਮੈਂ ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਏ ਔਰ ਸਿਮਰਨ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਮਨ ਤਨ ਭੈ ਅਰੋਗਾ। ਬਾਹਰਲੇ ਨਾਮ ਨਾਮ ਮਨ ਨਹੀਂ ਅਰੋਗ ਹੋਣਾ, ਤਨ ਰੋਗ ਹੋ ਜਾਊਗਾ। ਮਾਰੇ ਇੱਥੇ ਮਨ ਤਨ ਦੋਨੋਂ ਲਿਖੇ ਔਰ ਇਸੇ ਦਾ ਭੁਲਾਖਾ ਦੇ ਕੇ ਖਰੇ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੰਗਤਾਂ ਨਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਇਸ ਨਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੋ ਲਿਖਿਆ ਹੁਕਮ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਕਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਜੋ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਗਏ, ਸਾਰੇ ਇਸ਼ਨਾਨ ਮੈਂ ਕਰ ਰਹੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਮਨ ਵੀ ਤੇ ਤਨ ਵੀ ਅਰੋਗ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਥੋਂ ਝੂਠ ਨਿਕਲਦਾ ਵੀ ਨਹਾਉਣ ਨਾਲ ਮਨ ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਅਰੋਗ ਹੋਣਾ। ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ, ਮਨ ਮੈਲਾ ਸਭ ਕੁਛ ਮੈਲਾ। ਗੁਰੂ ਪਦਵੀਆਂ ਕਹਿ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਦਰਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾ, ਅੰਦਰਲਾ ਸੱਚਾ ਤੇ ਸ਼ਬਦ ਰੂਪੀ ਔਰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਖੁਰ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਸਰੋਵਰ ਅੰਦਰ। ਅਸੀਂ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਤੁਕਾਂ ਲਿਆ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇਹ ਧੋਖਾ ਨਾ ਦਿਓ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ। ਇਹ ਇਸ਼ਨਾਨ ਅੰਦਰਲਾ, ਇਸ਼ਨਾਨ ਦੇ ਨੰਨੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜਾ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਪਹਿਲਾਂ ਜਪਣਾ ਤੇ ਆਉਣਾ, ਫਿਰ ਸਿਮਰਨ ਨਾ ਪ੍ਰਭ ਕੇ ਸਿਮਰਨ ਗਰਭ ਨਾ ਬਸੈ। ਇੱਥੇ ਨਾਲਾ ਮਾਰਾ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਲਿਆ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਸਾਰਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰ ਲਿਆ ਜੇ ਮੈਂ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਗਿਆ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਪੈ ਆਰੋਗਾ। ਉਸ ਵੇਲੇ ਕੋਟ ਵਿਗਨ ਲਾਥੀ ਜਾਂਦੇ। ਕੋਟ ਵਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ। ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦੀ ਸਰ ਨਹੀਂ, ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸਰਨ ਚ ਔਰ ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਨਾਮ ਜਪਣਾ ਐਸ ਅਵਸਥਾ 'ਚ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗ ਉਗੜੇ ਆਉਂਦੇ ਆ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਦਾ ਹੀ ਧੋਖਾ ਦੇ ਕੇ ਸਾਰਾ ਦੇਖਿਓ ਕੀ ਨਿਕਲਦਾ ਸੱਚ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਮਨ ਕਿੱਦਾਂ? ਤਾਂ ਬਾਣੀ ਜਦ ਕਹਿੰਦੀ ਹੈ ਤਨ ਧੋਤੇ ਮਨ ਅੱਛਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੀ। ਮਨ ਨੂੰ ਠੀਕ ਕਰਨਾ ਤੇ ਅੰਦਰਲਾ ਇਸ਼ਨਾਨ ਹੈ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਇਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣਾ ਪੈਣਾ, ਤਾਂ ਜਾ ਕੇ ਮਨ ਤਨ ਪੈ ਆਰੋਗਾ। ਟੂਟ ਬੇਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ। ਕਿਸੇ ਗੁਰੂ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ, ਪ੍ਰਭ ਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ। ਔਰ ਸ਼ਰਨ ਕਿੱਦਾਂ ਜਾਣਾ? ਗੁਰ ਕਰਤ ਸ਼ਰਨ ਜੇ ਆਵੇ। ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਉਹਦੀ ਸ਼ਰਨ 'ਚ ਜਾਣਾ ਸੀ। ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ। ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਪੈ ਆਰੋਗਾ। ਤਨ ਮਨ ਨਹੀਂ ਅਰੋਗ ਹੋਏਗਾ। ਤਦੇ ਬਾਬਾ ਨੇ ਬਾਹਰ ਨਹਾਵੋ ਕਾਹੀਂ ਜੀਓ।
ਅੰਤਰ ਮੈਲ ਲੋਭ ਬਹੁਤ ਝੂਠੇ, ਬਾਹਰੇ ਨਾਵੋ ਕਾਹੀਂ ਜੀਓ। ਬਾਹਰ ਨਾਈ ਜਾਣਾ, ਅੰਤਰ ਅੰਤਰ ਬੰਨੇ ਨਾਮ ਜਪ ਜਪ ਕੇ ਕਰ। ਮੈਲਾ ਕੱਪੜਾ ਕਿੱਦਾਂ ਸਾਫ਼ ਹੋਣਾ? ਮੂਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਕੱਪੜ ਹੋਏ, ਦੇ ਸਾਬੂਨ ਲਈਏ ਉਹ ਧੋਏ। ਭਰੀਏ ਮਤ ਪਾਪਾਂ ਕੇ ਸੰਗ, ਉਹ ਧੋਪੈ ਨਾਵੇਂ ਕੇ ਰੰਗ। ਤੈਨੂੰ ਰੰਗ ਚੜਾਉਣਾ ਪੈਣਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਰ ਇਸ਼ਨਾਨ ਸਿਮਰੇ ਪ੍ਰਭ ਆਪਣਾ, ਇਹ ਮਨ ਤਨ ਪੈ ਆਰੋਗਾ। ਇਹ ਖੂਟੀ ਵਿਗਨ ਲਾਥੇ ਪ੍ਰਭ ਸਰਣਾ, ਪ੍ਰਗਟੇ ਭਲੇ ਸੰਜੋਗਾ। ਆਇਆ ਰਹਾਉ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ, ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ। ਬਾਣੀ ਨਹੀਂ ਲਾਉਣਾ ਜਿੱਥੇ ਬਾਣੀ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਆਇਆ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖ ਚਿਮੜੇ ਨਹੀਂ ਬਾਣੀ ਨੂੰ। ਬਾਣੀ ਹਰ ਥਾਂ ਗੁਰਮੰਤਰ ਹੈ। ਬਾਣੀ ਇੱਦਾਂ ਆਕਾਸ਼ ਬਾਣੀ ਜਲੰਧਰ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਬਾਣੀ ਕਹਿ ਲਓ। ਬਾਣੀ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਦਾ ਸ਼ਬਦ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਜਪਣ ਵਾਲਾ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ। ਔਰ ਸ਼ਬਦ ਨੂੰ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਦੇ ਕੇ ਹਾਈਲਾਈਟ ਕਰ ਗਏ। ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਸੁਭਾਗਿਆ। ਗਾਵੋ ਸੁਣੋ ਪੜੋ ਨਿਤ ਭਾਈ, ਓਹੇ ਗੁਰਪੂਰੇ ਤੂੰ ਰਾਖਿਆ। ਗੁਰਪੁਰਾ ਕੌਣ ਹੈ? ਰਹਾਉ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਦੇਖੋ ਤੁਕਾਂ ਚੱਲਣਾ ਪਈਆਂ। ਕੋਈ ਇਨਸਾਨ ਜਾਂ ਮਹੱਲਾ ਜਾਂ ਗੁਰੂ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਮਲ ਸਕਦਾ। ਉਹ ਹੈ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਵਡਾ। ਉਸ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਿਫਤ ਹੈ ਇਹ ਸੱਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਵਡਾਈ। ਇਹ ਭਗਤੇ ਵਛਲ ਦਿਆਲਾ। ਵਛਲ ਲਫ਼ਜ਼ ਬਹੁਤ ਵਾਰੀ ਆਏਗਾ ਭਗਤਾਂ ਦੇ। ਰੱਬ ਭਗਤਾਂ ਪਿੱਛੇ ਐ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਜਿੱਦਾਂ ਬੱਚਾ ਗਾਈ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਭਗਤ ਵਛਲ, ਵੱਛੇ ਨੂੰ ਇੱਕ ਗਾਈ ਹੈ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਉਹਦਾ ਬੱਚਾ ਆ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਕਿੱਦਾਂ ਨਾ ਰਹਿੰਦੇ? ਕਹਿੰਦਾ ਏਦਾਂ ਭਗਤ ਤੇ ਅਕਾਲ ਪੁਰਖ ਦਾ ਮੇਲ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹ ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਹੀ ਚੱਲੇਗਾ। ਕਿਸੇ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ ਗੁਰੂ ਦਾ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਵਡਾਈ। ਉਹ ਭਗਤੇ ਵਛਲ। ਭਗਤੇ ਤੱਤੇ ਨੂੰ ਸਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ, ਭਗਤੇ ਤਿਹਾਰੀ ਆ ਗਈ। ਇਹ ਹੈ ਭਗਤੀ। ਉਹ ਭਗਤੀ ਤੇ ਬੱਚੇ ਅੰਗ। ਜੇ ਭਗਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਮਿਲਣਾ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਸਾਚਾ ਸਾਹਿਬ ਅਮਿਤ ਵਡਾਈ। ਇਹ ਭਗਤੀ ਵਛਲ ਦਿਆਲਾ। ਜਿਹੜਾ ਭਗਤੀ ਬੰਦਾ ਕਰਦਾ ਉਹਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰ ਰੱਬ ਫਿਰਦਾ। ਸੰਤਾਂ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਇਆ, ਆਦਰ ਬਿਰਦ ਪ੍ਰਭਾਲਾ। ਉਹ ਸੰਤਾਂ ਦੀ ਕੀ ਪੈਜ ਰੱਖਦਾ ਆਦੇ ਜੁਗਾ ਆਦੇ ਭਗਤਨ ਕਾਰਾ ਇਹ ਆਦੇ ਜੁਗਾ ਆਦੇ ਭਗਤਨ ਕਾਰਾ। ਕਿਉਂ ਪਿੱਛੇ ਫਿਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਭਗਤ ਸਦਾ ਹੀ ਆਹ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਹੈ ਕਿ ਆਖੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੈ। ਉਹੀ ਸ਼ਬਦ ਦੱਦੇ ਨੂੰ ਔਂਕੜ ਔਰ ਉਹੀ ਪ੍ਰਭ ਬਾਣੀ ਸ਼ਬਦ ਹੈ। ਇਕੇ ਆਖੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਬੋਲ ਰਿਹਾ। ਇਕੇ ਆਖੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੈ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਦਿਨ ਰਾਤੇ। ਇਕੇ ਆਖੇ ਸ਼ਬਦ ਪਾਖੈ, ਅਰਧ ਉਰਧ ਦਿਨ ਰਾਤੇ। ਔਰ ਇਹੋ ਹੀ ਸ਼ਬਦ ਅਸੀਂ ਸਿੱਖਣਾ। ਸਿੱਖੋ ਸ਼ਬਦ ਪਿਆਰਿਓ, ਜਨਮ ਮਰਨ ਕੀ
ਮੁਖ ਉਜਲ ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ, ਸਦਾ ਸੁਖੀ। ਨਾਨਕ